Shall we pray? Loving, gracious, merciful Heavenly Father, the highly exalted, wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is King of kings and Lord of lords, yet he came into this wicked and perverted world to save a sinner like me and many others. Lord, we thank and praise Thee for this evening time that Thou hast been so gracious to us to approach Thine holy presence. Lord, we thank and praise Thee for Shalom Prayer House and all the families who are having fellowship here these days, Lord. Because of this pandemic virus, we are unable to gather physically. That's why, Master, we are trying to reach our dear people over the online and over these videos, Lord, and also our youth. Lord, this evening, as we pray for this youth meeting, we look unto Thine throne of grace, because Thou art our Lord, our Master, our guide, and our leader. Lord, without Thee we can do nothing. So, Lord, in all humbleness, we bring ourselves under Thine headship, that Thou may take charge of us, lead us and guide us in this meeting. Lord, we pray that in all aspects, Thou may take care of us. Thou may help us in singing. Thou may help us in giving the message. Lord, we especially pray for our dear brother who has obliged to deliver the youth message this evening. Bless him abundantly, anoint him afresh, and use him for Thy glory. We also pray for the singers, pray for the music. Lord, everything may work together for good. We also pray for this entire system and even internet or even peer system. Everything may work together, Master. There may not be any interruptions in between. There may not be any hindrances. Lord, we bind all the powers of darkness in the mighty, wonderful name of our Lord Jesus Christ, who has given for ourselves on the cross of Calvary. Once again, we bring ourselves under the sprinkling blood of the everlasting covenant. Wash us thoroughly, sanctify us, use us only as Thine instrument. Lord, we pray for this brother. Thou may use him as Thine mouthpiece this evening. Thine heavenly wisdom may be granted to him. Lord, we commit this entire system into Thine loving hands and care, and offer this prayer in the precious and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. మకమైన నా ప్రభు నిన్నునే స్తుతింతును నిన్నునే స్తుతింతును నమ్మకమైన
యేసు ప్రభు నామమున మీకు అందరికీ శుభములు, వందనాలు. అందరూ బాగున్నారు కదా? రండి ప్రార్థనతో కూడికను ఆరంభించుకుందాం. తలలు వంచండి, కళ్ళు మూసుకోనండి. మరి సిస్టర్స్ అందరూ తలల మీద మూసుకేసుకొని ప్రార్థనలో నాతో ఏకీవించండి. మోకరించే అవకాశం అంటూ మోకరించండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. జీవంగల మా తండ్రి, సర్వాధికారమైన మా ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామమునకు వందనాలు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం నాయన. ఈ సాయంకాల వేళ నాయన నీ కుమారుని రక్తంలో కడగబడి విమోచింపబడి శుభప్రదమైన నిరీక్షణను ఆధారం చేసుకొని లోకయాత్రను చేస్తున్నటువంటి యవన బిడ్డలందరితో అద్భుతమైన నీ కృపను కనుపరిచి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇటు రీతిగా ఈ టెక్నాలజీని ఆధారం చేసుకొని మమ్మల్ని అందరినీ సమకూర్చినందుకు నీకు స్తోత్రములు. ప్రభువా, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి గత వారము మీరు అనుగ్రహించిన అంశమును బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తుంటున్నాం తండ్రి. నాయన తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రికలో 4వ అధ్యాయము 7వ వచనం ద్వారా మీరు నాయన ఒక ప్రత్యేకమైన అంశమును యవన బిడ్డలతో మాట్లాడుట ఆరంభించినారు. నాయన అదే క్రమంలో సౌలు జీవితంలో చోటు చేసుకున్నటువంటి కొన్ని నాయన ఆత్మీయ పాఠములను మేము డీల్ చేస్తూ ఒక సందర్భంలో నాయన మరి గత వారము నాయన మరి అక్కడితో ముగించుకున్నాము. దానిని కొనసాగింపుగా ఈరోజు తిరిగి ధ్యానం చేయాలని నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణలో వాక్యపు వెలుగులో నాయన మీ సత్యములను వివరించి తెలుసుకోవాలని ఆశపడి మీ సన్నిధానం చేరి వచ్చి ఉంటుండగా నాయన మరి మీరే మాతో మాట్లాడి నాయన జీవపు ఊటైన నిన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకొని మా జీవితాలను క్రమబద్ధీకరించుకొని మీ చేతికి అప్పగించుకొని నాయన మరి నూతనమైన ఉత్సాహంతో యాత్ర చేయడానికి మాకందరికి సహాయం చేయవలసిందిగా నాయన మరి వేడుకుంటూ కరెంటును ఈ టెక్నాలజీని అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా ఇటు అటు తిరుగులాడుతున్న తలంపులను కూడా నాయన మీరు మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకొనవలసిందిగా వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవం కలిగిన పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట ఆరాధించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి, ఆమెన్. అందరూ బాగున్నారండి? బాగున్నారని నమ్ముతున్నాను, లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చి ఉండేవాళ్ళం కాదు. దేవుని అద్భుతమైన కృప మనందరి విషయంలో ఉన్నది. గత వారము మనము ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని ధ్యానించుకోవడము ఆరంభించినాము. మీకు అందరికి జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది. అంశం ఏంటనంటే తిమోతికి మరి అపోస్తులుడైన పౌలు ఆ పత్రికలు రాయడంలో ఉద్దేశాల్ని మనము డీల్ చేసాం. ఆ తర్వాత ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితము ఆరంభం ఎంత ప్రాముఖ్యమో దానిని కడముట్టించుట అంతకంటే ప్రాముఖ్యము అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకోవడం మొదలుపెట్టినాం. ఆ క్రమంలోనే సౌలు యొక్క జీవితాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ సౌలు ఎంత గొప్పగా తన విశ్వాస జీవితాన్ని ఆరంభించినాడు. ఆ తర్వాత దినాల్లో రాను రాను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క 40 సంవత్సరముల పరిపాలన జీవితంలో ఎలాగూ అంతమైపోయినాడు, ఎంత భయంకరమైన చావును కొని తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చిందో వీటన్నిటి విషయాలు మనం ధ్యానించుకుంటూ వచ్చినాం. గత వారము మన ఈ యూత్ మీటింగ్ కన్క్లూజన్లో చివర్లో మనము ఒక క్వశ్చన్తో మీటింగ్ని ముగించుకున్నాం. ఎందుకు దేవుడు సౌలుని అంత ఘోరంగా చంపివేసినాడు? దేవుడే అభిషేకం చేసి దేవుని చేతనే ఎన్నిక చేయబడినటువంటి సౌలు ఎందుకు అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి గుండగా వెళ్లాల్సి వచ్చింది అనే విషయాన్ని ధ్యానించుకుంటూ ఒక వచనాన్ని మనము చదువుకొని ముగించుకున్నాం. ఆ వచనము మీకు అందరికి జ్ఞాపకం ఉందని అనుకుంటున్నాను నేను. ఆ వచనము దినవృత్తాంతములు 1వ గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 13వ వచనం. చదువుకుందామా ఆ వచనాన్ని? రండి, బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నాతో పాటు ఆ వచనాన్ని తీయండి, మనం చదువుకుందాం. దినవృత్తాంతములు 1వ గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 13వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. జాగ్రత్త వినండి. ఈ ప్రకారము యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక ఆయన దృష్టి ఎదుట ద్రోహము చేసినందుకును, యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక కర్ణ పిశాచముల యొద్ద విచారణ చేయు దానిని వెతికినందుకును సౌలు హతమాయను. ఈ మాటను దేవుడు మరి ఆయనే తన వాక్యాన్ని వివరించి మనకు పంచిపెట్టును గాక. జాగ్రత్తగా వినాలి. దేవుడు వాక్యం చెప్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఎవరు ఇటు అటు డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వద్దు. మీరు కూర్చున్న ప్లేసులో జాగ్రత్తగా కూర్చోనండి. దేవుడు మనతో ఈరోజు మాట్లాడిన అంశాల్లో మరి కొన్ని మాటలనైనా మనము గ్రహించినటువంటి వారమై ఒక డిసిషన్స్తో మనం ఈరోజు కూడికను ముగించుకొని ప్రయత్నం చేద్దాం. సౌలు హతమవ్వడానికి దేవుడు చూపించిన కారణాలు మనం ధ్యానించుకుందాం. దాదాపుగా ఇక్కడ 5 కారణాలు చూపించినాడు. మీరందరూ గమనించి కనుక చదివి ఉంటే కనుక మీకు కూడా ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. పోయిన వారము మనం ఒక కమిట్మెంట్తో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాం. ఏమని? ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించి యూత్ మీటింగ్కి అటెండ్ అవుతాము అనేటువంటి కమిట్మెంట్తో మనం వెళ్ళాం. మీరందరూ ధ్యానించి చదువుకొని మీరు వచ్చినారని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను రండి దాని మాటలోనికి వెళ్దాం. మనము 5 కారణాలు. 1, ఈ ప్రకారము యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక, ఇది మొదటి కారణం.
రెండవ కారణము ఆయన దృష్టి ఎదుట మూడో కారణం ద్రోహము చేసినందుకు. నాలుగో కారణం యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక. ఐదో కారణం కర్ణ పిశాచముల యొద్ద విచారణ చేయు వారిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయను. మొత్తం ఇక్కడ 5 కారణాలు చెబుతున్నాడు. మొట్టమొదటి కారణాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. ఈ ప్రతి 5 కారణాల్లో మన యవనస్తులకు కావలసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. యవనస్తులకు మాత్రమే కాదు, రక్షింపబడిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కడ పడిపోతున్నారు, ఎందుకు పడిపోతున్నారు, దేవుని కోపము ఏ ఏరియాలో వస్తుంది, దేవుడు ఏ విషయంలో పర్టికులర్గా ఉంటాడు అనే విషయాలు ఈ సౌలును హతమొందించట్లో దేవుడు పేర్కొన్నటువంటి ఈ 5 కారణాలు కనుక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. రండి మనం చదువుకుందాం. మొట్టమొదటిగా యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక అన్నాడు. ఏం ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు సౌలుకి? ప్రశ్న ఏమిటనండి, ఇప్పుడు దేవుడు సౌలుకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏమిటి? నా ఆజ్ఞను గైకొనందుకే నిన్ను చంపేశాను అని మొదటి దినవృత్తాంతంలో దేవుడు పేర్కొన్నటువంటి అంశం ఏమిటి? దేవుడు అంతగా హృదయంలో సౌలు విషయంలో సంతాపనొందినటువంటి విషయం ఏమిటి? సౌలు యొక్క సింహాసనాన్ని తొలగించుటకు కారణమైనటువంటి అంత పర్టికులర్గా దేవుడు చూసినటువంటి విషయం ఏంటి అన్నప్పుడు అక్కడ మనకు అర్థమయ్యేది, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు సౌలుకు దేవుడు ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అనే విషయాన్ని మనం చూసుకుందాం. రండి సమూయేలు మొదటి పత్రిక, రండి మీ బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ తీయండి. సమూయేలు మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం నేను చదువుతున్నాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. కాబట్టి నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు పురుషులనేమి స్త్రీలనేమి బాలురనేమి పసిపిల్లలనేమి ఎద్దులనేమి గొర్రెలనేమి ఒంటెలనేమి గార్ధబొములనేమి అన్నింటినీ హతము చేసి వారికి కలిగినదంతయు బొత్తిగా పాడు చేసి అమాలేకీయులను నిర్మూలము చేయుమని చెప్పెను. ఇదే ఆజ్ఞ, సౌలుకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ. ఎప్పుడు ఇచ్చాడు ఈ ఆజ్ఞని? ఈ ఆజ్ఞలో ఉన్నటువంటి విషయములను మనం తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా ఒక ఎక్స్పోజిషన్ వేలో మనం ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. కానీ దానికంటే ముందు ఈ ఆజ్ఞ వెనకాల ఉన్నటువంటి విషయాలను కొన్ని గమనిద్దాం. సౌలును దేవుడు ఎన్నిక చేసుకున్న తరువాత గార్ధబములను వెతకడానికి వెళ్ళినటువంటి వాణ్ణి దేవుడు ఎన్నిక చేసుకొని తన స్వాస్థ్యముగా చెప్పబడినటువంటి ఇశ్రాయేలుకు రాజుగా నియమించిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా 2 సంవత్సరాలకి ఎందుకు సౌలును దేవుడు ఎన్నిక చేసుకున్నాడో బహు స్పష్టంగా దేవుడు వివరించినాడు. చాలా స్పష్టంగా, ఎలాంటి అరమరికలు లేకుండా, గూఢార్థముతో కాదు, నేరుగా స్ట్రైట్గా దేవుడు చెప్పాడు, ఇందుకోసమని నేను ఎన్నిక చేసుకున్నానని ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చినట్టుగా మనము చూడగలము. ద్వితీయోపదేశకాండములో 7వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది. ఏమని ఉంటుంది అక్కడ మాట? నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకు అప్పగించినప్పుడు నీవు వారిని హతము చేయవలను, వారిని నిర్మూలము చేయవలను, వారితో నిబంధన చేసుకొనకూడదు, వారిని కనికరింపకూడదు అని అంటాడు. ఈ మాటను గమనించండి. సౌలుకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఆజ్ఞను నెరవేర్చక కంటే ముందుగా దేవుడు చెబుతున్నటువంటి మాట సౌలుకుతో మాత్రమే కాదు, దీని అప్లికేషన్గా తీసుకున్నప్పుడు ఈ మాట నీకు వర్తిస్తుంది, ఈ మాట నాకు వర్తిస్తుంది, విశ్వాసంలోనే ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది. ఏమని వర్తిస్తుంది? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకు అప్పగించినప్పుడు అని అంటాడు. చూడండి, ఇక్కడ సౌలు ప్రయాసపడాల్సింది ఏం లేదు. సౌలు తన స్వశక్తితో ఏదో చేసేయాలని కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాదు. దేవుడే వారిని నీ చేతికి అప్పగించినప్పుడు అని అంటాడు. దేవుడు వారిని నీ చేతికి అప్పగించినప్పుడు కనికరింపక వారిని హతము చేయవలను, వారిని నిర్మూలము చేయవలను, వారితో నిబంధన చేసుకొనకూడదు, వారిని కనికరింపకూడదు అనే మాటను దేవుడు ముందుగానే రాసిపెట్టినాడు. మన జీవితాల్లో కూడా, ముఖ్యంగా యవనస్తుల జీవితాల్లో నిన్ను ఎన్నిక చేసుకోవడానికి దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. నీవు మాత్రమే చేయగలిగిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి దేవుని దృష్టిలో. నీవు మాత్రమే, నిన్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని దేవుడు ఒక ప్రణాళికను నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ ఉద్దేశం చేతనే నిన్ను ఈ లోకంలో కొట్టుకొని పోకుండా నిన్ను రక్షించుకున్నాడు. దేవుడు తన వాక్యాన్ని నీ దగ్గరికి పంపించినాడు. నీ హృదయంలో లోతైన కార్యాన్ని చేసినాడు దేవుడు. ఈ కార్యము చేసి నువ్వు రక్షింపబడిన తర్వాత నువ్వు ఏ పనైతే చేయాలని దేవుడు ఆశపడినాడో
దానికి సంబంధించిన సమస్తమైన వనరులు లేదా సంపూర్ణమైన దైవ సహాయము నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. అలా అనుగ్రహించినప్పుడు ఒక అటెంటివ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్, అంటే గమనము కలిగిన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి అవకాశాలు, దేవుని చిత్తమును ఎరిగి వారు తమ విశ్వాస జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ఆ విధంగానే జీవిస్తారు వాళ్ళు. కానీ సౌలు అలా చేయలేదు. దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా అలాగూ చేయలేదు. దేవుని చిత్తము స్పష్టముగా బయలుపరచబడి కూడా అలాగూ చేయలేదు. దేవుని చిత్తము నెరవేర్చడానికి దేవుడు అనేకమైన అవకాశాలు ఇచ్చినప్పటికీ అలాగూ సౌలు జీవించనందుకే ఆయన హతమైపోయినాడు. కానీ ఎలాగూ జీవించాలో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాడు. సౌలు దినాల్లోనే జీవించినటువంటి వాడు, ప్రవక్తగా చెప్పబడినటువంటి వాడు సమూయేలు ఎలాగ చేశాడో చూడండి. ఏం చేశాడు సమూయేలు తుత్తునియలుగా నరికినట్టుగా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 32, 33 నేను చదువుతున్నాను. సమూయేలు, అమాలేకీయుల రాజైన అగగును నా యుద్ధకు తీసుకొని రండి అని చెప్పాను. అగగు సంతోషముగా అతని దగ్గరకు వచ్చి, మరణశ్రమ నాకు గడిచిపోయినే అని చెప్పగా, సమూయేలు, నీ కత్తి స్త్రీలకు సంతు లేకుండా చేసినట్టు నీ తల్లికి నీ స్త్రీలలో సంతు లేకపోనని అతనితో చెప్పి గిల్గాలులో యెహోవా సన్నిధిని అగగును తుత్తునియలుగా నరికెను అంటాడు. ఎవరు నరికారు తెలుసా? ఒక ముసలి ప్రవక్త. ఈ సంఘటన గడిచిపోయిన తర్వాత కొన్ని దినాలకే సమూయేలు మరి కొంతకాలానికే ఆయన మరి ప్రభువునందు నిద్రించిన తర్వాత రమా అనే పట్టణంలో అతన్ని పాతిపెట్టినారు. అతని సొంత గ్రామానికి తీసుకుపోయి పాతిపెట్టినారు. ఇంత ముసలి ప్రవక్త, వృద్ధుడైనటువంటి ప్రవక్త ఏం చేశాడో చూడండి. సౌలు విషయంలో ఏదైతే జరిగించుకోవాలని దేవుడు ఆశపడినాడో, సౌలు అవిధేయుడై యెహోవా ఆజ్ఞను మీరినప్పుడు సమూయేలు రోషము కలిగినటువంటి వాడై అగగును తన దగ్గర తీసుకొని రమ్మని చెప్పినప్పుడు కత్తి తీసుకొని తుత్తునియలుగా నరికేసినట్టుగా అక్కడ చూడగలం. అంటే పీసెస్ కింద కట్ చేసి చంపేసినాడు. ఎవరు? సమూయేలు. దీనివల్ల ఏం నేర్చుకుంటున్నావు తెలుసునండి? దేవుని చిత్తము బయలుపరచబడినప్పుడు ఒక విశ్వాసి ఎంత రోషము కలిగి జీవించాలో సమూయేలు యొక్క ఆ యాక్షన్ లేదా రియాక్షన్, ఆయన యొక్క ప్రతిస్పందన బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. తుత్తునియలుగా నరికేసినాడంట. ఒక మాట గమనించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం యవనస్తులారా. దేవుని విషయంలో సమూయేలుకున్నటువంటి పౌరుషము, సమూయేలుకున్నటువంటి రోషము నీకున్నదా? సౌలు ఆ విధంగా జీవించలేకపోయినాడు. కేవలం అవిధేయుడైనాడు, అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు. నీ దేవుడైన యెహోవా చెప్పినది అంతా నేను చేసేసానని అబద్ధాలు ఆడుతుంటున్నాడు. అందుచేతనే దేవునికి భయంకరమైన కోపం వచ్చింది. దేవుడు ఆజ్ఞాతిక్రమాన్ని ఎప్పుడూ సహించాడు. ఆయన చిత్తము బయలుపరచబడిన తర్వాత ఆ చిత్తానికి లోబడి ఉండకపోతే దెబ్బలు తగులుతాయని లూకా రాసిన సువార్తలో కూడా మనము వాక్యాన్ని చదువుకుంటాం. ముందుకెళ్దాం. మనము సౌలు విషయంలో అన్ని దెబ్బలు తగలడానికి, ఆ ఫిలిస్తీన్ల చేతులు అంత ఘోరంగా చావడానికి, తన శిరస్సును నరికివేయబడిన తర్వాత ఎంతో భయంకరమైన స్థితిలో దాన్ని వేలాడదీయడానికి కారణం ఏంటంటే అవిధేయత ఒక కారణము. రెండవ కారణము దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఆ రకంగా జీవించకపోవడం. యవనస్తులారా, ఈ మాటను జాగ్రత్తగా గమనించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మన దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు. మన దేవుడు కృపాసత్య సంపూర్ణుడు, ఎంతో ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు. మన విషయంలో ఆయనకు ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది. ఆ ప్రణాళికను నెరవేర్చినప్పుడు ఆయన కోపం రేపేవారుగా మనం ఉంటాం. రండి, ఒక మాటను మనం ముందుకెళ్ళక ముందు, దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా జీవించకపోతే జరిగేటువంటి కొన్ని ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వాక్యంలో దేవుడు రాయించి పెట్టినాడు. వాటి గురించి కూడా మనం ధ్యానించుకొని ముందుకు వెళ్దాం. ఎందుకు దేవుడు మనకు ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడంటే, యవన దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు శరీర బలహీనతలకు లోనైపోయి ఆత్మ చెప్పినట్టుగా కాకుండా శరీరం చెప్పినట్టుగా వినే అవకాశంలో లేకపోలేదు. అందుకోసమని దేవుడు ఏమంటాడంటే, ఆయన చిత్తమును ఎరిగి ఉండి అట్లు చేయని వాళ్ళకి దెబ్బలు బాగా తగులుతాయని రాసి పెట్టాడు. ఆ మాట నేను చదువుతాను. రాసుకోవడానికి వీలుంటే రాసుకోండి, నాతో పాటు మీ గ్రంథాలను తీయండి. నేను చదువుతున్నాను. లూకా రాసిన సువార్త, గాస్పెల్ అకార్డింగ్ టు లూక్, చాప్టర్ 12 వర్స్ 47 and 48. తెలుగులో చదువుతున్నాను నేను. లూకా రాసిన సువార్త 12వ అధ్యాయము 47, 48. తన యజమానుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండియు సిద్ధపడక, బాగా గమనించండి, తన యజమానుని చిత్తము ఎరిగి ఉండియు సిద్ధపడక
అతని చిత్తము చొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును. అయితే తెలియక దెబ్బలకు తగిన పనులు చేసిన వానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులును అని ఉంటుంది. ఇద్దరు కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. రెండు భిన్నమైన వ్యక్తిత్వములు కలిగినటువంటి వాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇద్దరు విశ్వాసులే. ఒకడేమో దేవుని చిత్తం సంపూర్ణముగా ఎరిగి ఉండి కూడా చేయనటువంటి వాడు. ఇంకొకడు అవే పనులే చేశాడు, అవిధేయతను చూపించాడు, దేవుని చిత్తము తెలియక తొందరపాటుతో చేశాడు. ఈ ఇద్దరి విషయంలో దేవుని యొక్క ప్రతిస్పందన లేదా ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. తెలిసి చేసిన వానికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులుతాయని చెప్పాడు. తెలియక చేయనటువంటి వానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులుతాయని చెప్పాడు. సౌలు విషయంలో, కుటుంబం విషయంలో ఎన్ని దెబ్బలు తగలడానికి కారణం ఏంటంటే తెలిసి తప్పు చేస్తున్నాడు. మన సహవాసంలో మనకు సంఘ దర్శనం ఉన్నటువంటి మన పెద్ద అంకుల్ బక్సింగ్ అంకుల్కి దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప దర్శనంలో ఎదుగుతున్నటువంటి మన సంఘంలో ఎంతో వివరంగా ఎన్నో వాక్యాలు, ఎన్నో మీటింగ్స్లో దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా తన చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఇంత వాక్యం ఎరిగినటువంటి మనము తెలిసి తప్పులు చేస్తే దెబ్బలు పడతాము. ఈ మాటను గమనించాలి. మనం చాలా జాగ్రత్తగా విశ్వాస జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. టీనేజ్ వయసులో నుంచే జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. తెలిసి తప్పులు చేస్తే అనేకమైన దెబ్బలు తగులుతాయి. గమనించి చూసినప్పుడు దినవృత్తాంతములు 10వ అధ్యాయంలో, మొదటి దినవృత్తాంతములు 10వ అధ్యాయము నేను కొన్ని మాటలు చదివి ముందుకెళ్తాను. నేను ఏమేం జరిగాయి, ఎలా జరిగాయి అనే విషయాలు, ఆయన తెలిసి చేసిన తప్పులకు దేవుని యొక్క పనిష్మెంట్ ఎలా ఉందో మనం చూసుకుందాము. మొదటి 3 వచనాలు. ఫిలిస్తీయులు ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధము చేయగా ఇశ్రాయేలు ఫిలిస్తీయులు ఎదుట నిలవలేక పారిపోయిరి. హతులై గిల్బో పర్వతమందు పడిరి. ఫిలిస్తీయులు సౌలును అతని కుమారులను తరిమి సౌలు కుమారులైన యోనాతానును అభినాదాబును మల్కీషువను హతము చేసిరి. యుద్ధములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అమ్ములు వేయు వారి కంటపడి వారి చేత బహుగాయములొందెను. దీంట్లో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటనంటే, తెలిసి తప్పులు చేసినప్పుడు, యజమానుని చిత్తము ఎరిగి ఉండి కూడా తప్పులు చేసినప్పుడు విశ్వాసుల జీవితంలో ఘోరమైన ఓటమిని చవి చూస్తాము. ఈ మాటను మనము పెన్ను పేపరు ఉంటే సరిపోదు, పేపర్ మీద రాసుకుంటే సరిపోదు, హృదయంలో రాసుకోవాలి. దావీదు మహారాజు తన హృదయం మీద రాసుకున్నాడు. నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుంటున్నట్లు నీ వాక్యం నా హృదయం అనే పలక మీద రాసుకున్నానని ఆయన చెబుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక టీనేజర్ రక్షింపబడిన తర్వాత ఎక్కువసార్లు పడిపోతున్నాడు, ఎక్కువసార్లు దెబ్బలు తింటున్నాడంటే దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి చేయలేకపోవుటయే. గమనించాలి ఈ మాటను. డినామినేషన్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నారు, నామినల్ క్రిస్టియన్స్ ఎంతో మంది ఉంటారు. మన ఇళ్ళలో కూడా ఉంటారు, మన మందిరంలో కూడా ఉంటారు, బయట ఉంటారు. కానీ నీ విషయం వేరు. నువ్వు వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళు ఒకవేళ నిజంగా పాపంలో పడిపోయినప్పటికీ ఫలానా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా, నేను చేసే తప్పేంటి అని నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. యు ఆర్ యూనిక్. దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వానివి. నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో దేవుడు ఎన్నిక చేసుకున్నాడు. నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో శాలేం ప్రార్థన మందిరంలో దేవుడు నాటినాడు. హౌ కెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్స్? A nominal believer laga you cannot behave like that. God is never going to accept, God is never going to consider your nominal Christian life. ప్రేమైన యోనస్తుడా, అనేకమైన దెబ్బలు తగులుతున్నాయంటే దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా నువ్వు చేయడం లేదేమో. ఈ సాయంకాలం వేళ ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకుందాం. ఎన్నో విషయాల్లో దేవుడు క్లారిటీ ఇచ్చినాడు నీకు. ఎలా బతకాలి, టీనేజ్లో ఎలా ఉండాలి, ఎలా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి, దేవుని చిత్తమును ఎలా కనుక్కోవాలి, ఆ చిత్తానికి లోబడి ఎలా ఉండాలి, దేవునికి అబ్సల్యూట్ సరెండర్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఎన్నో విషయాలు బయలుపరచబడినప్పటికీ శరీరం చెప్పినట్టుగా వింటూ లోకములో కొట్టుకొని పోతుంటున్నావేమో. ప్రభువు ఈ సాయంకాల వేళ ఈ యవనస్తుల మీటింగ్లో నీతోనే మాట్లాడుతుంటున్నాడు. దేవుడు నీ ఫెయిల్యూర్స్కి కారణం ఎవరో కాదు, దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి ఆ విధముగా చేయలేకపోతే. మొదటి 3 వచనాల్లో సౌలు ఎలాగూ హతమైనాడో, ఒక విశ్వాసి ఎలాగూ నాశనం అయిపోతాడో దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి చేయకపోతే అనే విషయాన్ని మనం చూసుకున్నాం. రెండవది, మొదటి దినవృత్తాంతములు 10వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు. నేను చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అధ్యాయం అంతా చదవాల్సి వస్తుంది, మనకు సమయం సరిపోదు. కాబట్టి రాసుకోనండి, లేదా తర్వాత మీరు మెడిటేషన్ చేయండి. 4-5 వచనాల్లో విశ్వాసి నిరాశలో పడిపోయినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తాం. మీరు చదువుకోనండి.
ఒక రక్షింపబడినటువంటి విశ్వాసి దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఆ చిత్తానుసారంగా చేయలేకపోతే నిరాశ నిస్పృహల్లోనికి వెళ్ళిపోతారు. 4-5 వచనాలు మీరు చదువుకునే తర్వాత చాలా చక్కగా రాసి ఉంటుంది సౌలు ఎంత నిరాశకు గురైపోయినాడు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. తప్పిపోయిన కుమారుడు ఉన్నాడు. ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉండగా వెళ్ళిన తర్వాత ఆఖరికి తండ్రి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్న డబ్బంతా అయిపోయింది. మనకు బాగా తెలిసిన కథనే ఈ కథ. చివరికి ఎలాంటి పరిస్థితికి వచ్చినాడంటే పందుల పొట్టు కూడా దొరకనటువంటి పరిస్థితిలోనికి ఆయన వచ్చినాడు. నిరాశపడినాడా? ఇక్కడ పందుల పొట్టు కూడా దొరకట్లేదు అని నిరాశపడి తన తండ్రిని ఇంటిని మర్చిపోయినాడా? మర్చిపోలేదు. ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళినాడా? వెళ్ళలేదు. ఇంకొక స్నేహితుని వెతుక్కున్నాడా? వెళ్ళలేదు. ఇంకొక ఉద్యోగాన్ని వెతుక్కున్నాడా? వెళ్ళలేదు. ఇక చాలు అనుకున్నాడు. అక్కడితో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాడు లైఫ్కి. గమనించండి, తిరిగి 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 పాడైపోయి ఇంకా పాడబోయే నిరాశలోనికి వెళ్ళలేదు, కానీ అట్టడుగు స్థానంలోనికి పడిపోయినప్పటికీ దేవుని స్వరం వినపడినప్పుడు పశ్చాత్తాపంతో తిరిగి నిరాశను వదిలిపెట్టేసి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కనికరించబడినాడు. కానీ సౌలు విషయంలో చూసినప్పుడు అతను నిరాశ నిస్పృహలు గుండగా వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలం. అంటే సౌలు మరి విశ్వాస జీవితంలో నుంచి పడిపోయినప్పటికీ సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తంలో లేకుండా నాశనం అయిపోయినాడు అని అంటే ఆ అంశం వేరు. మనం ఆ అంశం గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు. సౌలు ఎలాగో కనికరించబడినాడో చివరి వచనాల్లో మనము చూసుకుంటాము. రెండవది విశ్వాసి ఒకటి ఓటమి పాలవుతాడు దేవుని మాట వినకపోతే, రెండవది నిరాశలోనికి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ మాటలు మనము దినవృత్తాంతాలు 1 గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 4-5 వచనాల్లో మనం చూసుకున్నాము. తర్వాత మూడవది 10వ అధ్యాయంలోనే 6వ వచనంలో కనుక గమనిస్తే దేవుని తీర్పుకు గురైనట్టుగా మనం అక్కడ చూడగలం. దేవుని పనిష్మెంట్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ అవర్ ఆల్మైటీ గాడ్ తన బిడ్డల విషయంలో. ఇక్కడ ఒక మాటను గమనించాలి. డిసిప్లినరీ, పేరెంటల్ డిసిప్లినరీ వేరు, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం క్రమశిక్షణ వేరు. ఈ మాటను గమనించాలి. ఈ రెండిటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ డాక్ట్రినల్ సిద్ధాంతం మీద అర్థం కాక చాలా మంది మరి వాక్యాన్ని తప్పు బోధలు చేస్తూ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ అనవసరమైన గందరగోళానికి వారు గురవుతున్నారు. సరే, ఆ అంశం కూడా మనది కాదు, కానీ ముందుకెళ్ళిపోదాం. మనము దేవుని చిత్తము ఎరిగి ఉండి చేయనందుకు దేవుని చేత శిక్షించబడినటువంటి సౌలును మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. దేవుని పనిష్మెంట్ అక్కడ వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. రాహాబు అనే స్త్రీ ఉంది. రాహాబు ఏ ఏరియాలో అయితే నివాసము చేస్తుందో ఆ ప్రాంతానికి దేవుని యొక్క తీర్పు వచ్చింది. కానీ రాహాబు తన విశ్వాసము ద్వారా, తనకున్నటువంటి దేవుడు నేర్పించిన విషయాల ద్వారా ఏదైతే విన్నదో దాని కన్నులారా చూసే అవకాశము, దేవుని కోసం నిలబడాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు తన విశ్వాసమును బట్టి తనను తాను రక్షించుకుంది. తన కుటుంబాన్నంతటికి రక్షణ రావడానికి రాహాబు కారణమైంది. ఆమె నేటికి ఇశ్రాయేలులలో నిలిచి ఉన్నది అనే మాటను కూడా మనము అక్కడ గమనిస్తాము. రండి, 4వ విషయము దినవృత్తాంతములు, 1 దినవృత్తాంతములు 10వ అధ్యాయము 8, 9, 10 వచనాలు గమనించండి. విశ్వాసి అపజయము దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుంది. ఎలా కలుగుతుంది ఇది? అక్కడ సౌలు విషయంలో చూస్తే గొప్ప అవమానం జరిగింది సౌలుకు అవమానము అనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ధ్యానించుకుంటే దీంట్లో సారాంశం మనకు అర్థం కాదు. కానీ ఒక విశ్వాసి పడిపోతే విశ్వాసి కంటే ఎక్కువగా దేవుని నామానికి అవమానం జరుగుతుంది. మన వల్లనే దేవునికి నామానికి అవమానం జరుగుతుంది. ఓ ఫలానా బ్రదరా, ఫలానా సిస్టరా, ఫలానా యవనస్తుడా, ఒకప్పుడు అలా ఉండేవాడు, ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేవాడు, ఇప్పుడు చూడు ఏమైపోయాడు అని అనుకుంటున్నప్పుడు వారి దేవుని మీద నిందలు వస్తున్నాయి. ఆ దేవుని పర్పస్ ఆలస్యం అవుతుంది. దేవుని చిత్తము నెరవేర్చబడకుండా ఆటంకం కలగడానికి మన విషయంలో దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా చేయలేకపోవడమే. ప్రేమైన యవనస్తుడా, ఈ రాత్రిపూట ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు సూటిగా. రక్షింపబడి నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలైందో ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ నీకు తెలుసు. నువ్వు ఎన్ని రోజుల నుంచి మందిరంలో కట్టబడుతున్నావు, ఎన్ని రోజుల నుంచి మందిరానికి వస్తూ ఉంటున్నావు, ఎన్ని రోజుల నుంచి దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నావో. దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఆ చిత్తానుసారంగా నువ్వు జీవించలేకపోతుంటున్నావా? అయితే సౌలు జీవితం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. రండి, 4వ కారణం చూసుకుందాం మనము. 5వ కారణము 13వ అధ్యాయము 14వ వచనములో గమనిస్తే సౌలు యొక్క కుమారులందరూ సంహరించబడినట్టుగా మనం చూస్తాం. సౌలు వంశములో ఒక్కడు కూడా తర్వాత రాజు అయినట్లుగా ఆ సింహాసనాన్ని కొనసాగించినట్టుగా మనకు కనపడదు. అందరూ నాశనం అయిపోయినారు. వారసత్వాన్ని కోల్పోయినట్లుగా మనం చూస్తాము. అంటే
నీ తర్వాత నీ తదనంతరము దేవుని పరిచర్యను కొనసాగించే అవకాశము లేకుండా దేవుడు కొట్టివేస్తాడు. నీకు ఇవ్వబడిన పనిని వేరేలోకి ఇచ్చేస్తాడు. అందుకోసం దావీదుని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు. ఎంత గొప్ప ప్రివిలేజ్ కోల్పోతున్నామో చూడండి. మనం ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు మనం పట్టించుకోము, గొప్ప నష్టాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం. మనం దేవునికి ఉద్దేశాలని పెడచెవిన పెట్టి నిర్లక్ష్యం పెట్టేసి అసలు వారసత్వమే లేకుండా చేసుకుంటున్నాం మనము. కొంతమంది ఉన్నారు, వారి విశ్వాస జీవితంలో దేవుని చిత్తమును కనుగొన్న తర్వాత ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జీవించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీనియాలజీలోనే తమ పేర్లు లిఖించుకున్నట్లుగా మనం చూడగలం. వాళ్ళలో ఎవరు జ్యేష్ఠులు కనపడరు, కానీ రెండవ వాడు పుట్టినటువంటి వాడిని మనం చూస్తాం. మత్తయి రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము మొదటి 3 వచనాల్లో మనం గమనించి చూసినప్పుడు దేవుని జీనియాలజీలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లోకానికి వస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఆయన వంశవృక్షములో చేర్చబడినటువంటి విశ్వాసులైన వారిని చూస్తాం. కారణం ఏంటో తెలిసిన ఒకటే ఒక కారణము, దేవుని చిత్తమును ఎరిగిన తర్వాత ఆ చిత్తానుసారముగా జీవించినటువంటి వ్యక్తులను మనం అక్కడ చూస్తాం. ఆ తర్వాత చివరిగా 11, 12 వచనాలు చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క అద్భుతమైన సమకూర్పును మనం అక్కడ చూసినట్టుగా మనం చూడగలం. రండి ముందుకెళ్ళిపోదాము. ముందుకెళ్ళిపోతుంటున్నప్పుడు రెండవ కారణాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. ఒకటి, ఆయన ఆజ్ఞను గైకొనక అనే మాటను మనం చూస్తాం. రెండవ విషయము, ప్రాముఖ్యమైన విషయం గమనించినప్పుడు, ఎవరైనా సరే సౌలు యొక్క ఆరంభము, సౌలు యొక్క ముగింపు అంటే దేవుని పనిష్మెంటు జాగ్రత్తగా చదివి మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు లోకస్తులు కానీ నాన్ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఏమని అడుగుతారంటే, సౌలును చంపివేసి అతనిని హతము చేసి అంత భయంకరమైన శిక్షకు అప్పగించాల్సిన గొప్ప తప్పు సౌలు ఏం చేశాడు అని ప్రశ్న మనకు రాకపోదు కదండి. చిన్న తప్పే కదా, అది కూడా మొత్తం మీరలేదా? మొత్తం మీరలేదా అంటే మొత్తం మీరలేదు. ఆయన కొంచెం చేశాడు, హాఫ్ ఒబీడియన్స్ చూపించాడు, కొంత చేశాడు, కొంత చేయలేదు, అయినప్పటికీ హతమైపోయినాడు. వీటన్నిటిని చూసినా మనకు అనిపిస్తుంది దేవుడు అన్యాయస్తుడా అని అనిపిస్తుంది. ఎందుచేతనంటే మరి ఏషావు, యాకోబు వీరిద్దరి వృత్తాంతం కూడా తీసుకున్నప్పుడు వీరిద్దరి క్యారెక్టర్స్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ లోకంలో ఏ బుద్ధిహీనుని అడిగినా కూడా యాకోబు గురించి ఏషావు గురించి క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గర వివరించి చెప్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఖచ్చితంగా ఒక మాట అంటారు, ఏషావే మంచివాడు అని అంటాడు. కారణం ఏంటి? యాకోబులాగా పారిపోలేదు, యాకోబులాగా మోసం చేయలేదు, యాకోబులాగా కుటుంబ బాధ్యతలను మోయకుండగా ఎక్కడో సంవత్సరాల తరబడి వెళ్ళిపోయి మామ వాళ్ళ ఇంట్లో అక్కడే పని చేసుకుంటూ ఎన్ని రకాలుగా చూసినా యబ్బోకు రేవు దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు యాకోబు జీవితంలో ఒక విశ్వాసికి ఉండే లక్షణాలు ఒక్కటి కూడా కనపడవు. ఇదే విషయాన్ని దేవుణ్ణి అడిగామనుకోండి, దేవుడు ఏమంటాడో తెలుసా? ఏసావు విషయంలో, ఏషావు వంటి వ్యభిచారి కానీ, ఏషావు వంటి భ్రష్టుడు కానీ మీలోన ఉన్నాడేమో, జాగ్రత్తగా చూసుకోనండి అని దేవుడే ఏషావు గురించి కొత్త నిబంధన వరకు హెచ్చరిక చేశాడు. యాకోబు విషయంలో ఏం చేశాడు? మరి యాకోబు విషయంలో దేవుడు ఏమంటాడంటే, యెషూరని అన్నాడు, ఇశ్రాయేలు అని అన్నాడు, మగసిరి కలిగినటువంటి వాడు అన్నాడు, దేవునితో పోరాడినటువంటి వాడు అన్నాడు, పిలువబడినటువంటి వాడు అన్నాడు. ఎన్ని పేర్లు యాకోబు పేరు ఎన్నో చోట్ల దేవుడు వాడుకున్నట్లుగా తనను తాను నేను యాకోబు దేవుణ్ణి అని చెప్పుకున్నట్లుగా మనం చూడగలం. ఎలా సాధ్యమైంది ఇది అని అంటే, ఈ ప్రకారము యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక ఆయన దృష్టి ఎదుట, గమనించండి ఈ పదాన్ని నోట్ చేసుకోనండి, ఆయన దృష్టి ఎదుట నీ విశ్వాస జీవితం యొక్క కొలమానము, ఈ టీనేజ్లో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పని, ఏ పనైనా కానివ్వండి, అది ఆ పని నీ దృష్టిలో రైచియస్నెస్గా ఉందా లేదా దేవుని దృష్టిలో కూడా రైచియస్నెస్గా ఉందా? దేవుడు మెచ్చుకొనదగిన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తుంటున్నావా? కేవలము నీ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ కోసము, నీ స్వయం తృప్తి కోసము, మనుషుల మెప్పు కోసము నువ్వు జీవిస్తుంటున్నావా? దేవుడే మనకు కొలబద్ద, వాక్యమే మనకు కొలబద్ద, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మనకు మాదిరి. ప్రభువు మెచ్చుకునే విశ్వాస జీవితము నీకు నాకు లేకపోతే ఏమాత్రము ప్రయోజనం లేదండి. మందిరంలో సేవకుడు పొగడొచ్చు మనల్ని, మన పనిని చూసి. ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా కొన్నిసార్లు మనల్ని చూసి షబాష్ బేటా అని మన భుజం మీద చేయి వేసి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. మన బంధువులందరూ మనల్ని మెచ్చుకోవచ్చు, స్నేహితులు మెచ్చుకోవచ్చు, కాలేజీ మెచ్చుకోవచ్చు, లోకమంతా మెచ్చుకోవచ్చు. కానీ దేవుడు మెచ్చుకుంటున్నాడా? నీ భక్తి జీవితము దేవుని త్రాసులో తూకం వేస్తే వాక్యానికి సరిపోయినట్లుగా ఉంటుందా? ఇదే ప్రాముఖ్యమైన విషయం. సౌలు చేసినటువంటి నేరము ఏమంత పెద్ద నేరం కాకపోయి ఉండవచ్చు.
అమాలేకులను అందరిని చంపేశాడు. ఇద్దరిని పట్టుకొని వచ్చాడు. ఎవరిని? అగగును, అగగు భార్యని ఇద్దరిని తీసుకొని వచ్చాడు. కొన్ని పశువులను తీసుకొని వచ్చాడు. ఆ పశువుల గురించిన విషయం కూడా ప్రజలు నన్ను బలవంతం పెట్టినప్పుడు నేను తీసుకొని వచ్చాను అని అన్నాడు. ఇంకా ఎన్నో అబద్ధాలు ఆడినాడు. అది వేరే విషయము. ఈ చిన్న చిన్న తప్పులే కదా చేసింది. యుద్ధానికి వెళ్ళలేదా? యుద్ధానికి కూడా వెళ్ళాడు. చంపలేదా? చంపేశాడు. అన్ని చంపేశాడు. సగానికి పైననే ఆయన ఒబీడియన్స్ చూపించాడు. అయినను లోకము దృష్టిలో సౌలు నీతిగా కనపడవచ్చు, కానీ దేవుని దృష్టిలో నీతిగా కనపడలేదు. అందుచేతనే దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 13 వచనములో ఈ ప్రకారము మనుష్యుల దృష్టి ఎదుట కాదు, ఈ ప్రకారము సమూయేలు దృష్టిలో కూడా కాదు, ఈ ప్రకారము యెహోవా దృష్టిలో ద్రోహము చేసినందున. ఈ మాటను గమనించండి. ఈ మాట చదువుకున్న ప్రతిసారి నా మటుకు నాకే భయం వేస్తుంది. నిజమే కదా. నేను అనుకుంటున్నాను, నా మటుకు నేను అనుకుంటాను నేను చాలా భక్తిగా ఉన్నానని. వాక్యంలో ఇలాంటి వాక్యాలు చూసుకున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, దేవుని దృష్టిలో నేను యథార్థంగా ఉన్నానా? దేవుడు నన్ను మెచ్చుకుంటున్నాడా? దేవుడు నన్ను నమ్మకమైన దాసుడా అని అనగలడా? ఇది ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. ఇది రెండవ నేరం, దేవుడు మోపినటువంటి రెండవ నేరం. మొదటిది యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక, రెండవ నేరము ఆయన దృష్టి ఎదుట, రెండవ నేరం. మూడవ నేరం ఏంటంటే చదువుకున్నానండి. ఆయన దృష్టి ఎదుట ద్రోహము చేసినందుకు అని అంటున్నాడు. ఏంటి ద్రోహం అని అంటే? ఇంతకు ఏం ద్రోహం చేశాడు? దేవునికి ఏం ద్రోహం చేశాడు? బాగా గమనించినప్పుడు ఒక పేరెంట్స్ ఉన్నారు, మన పేరెంట్సే ఉన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి కష్ట ప్రయాసలు కోర్చి ఎన్నో దుఃఖాలను సహించి కష్టపడి పనిచేసి మనల్ని ఇంత వాళ్ళని చేశాడు. ఎవరు? మన తల్లిదండ్రులు. ఎన్ని చేశారో మనకందరికీ బాగా తెలుసు. ఇంత చేసిన తర్వాత నీకు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు, నీ ఉద్యోగంలో వారు ఎంతగానో ప్రయాసపడి నీకు ఉద్యోగాన్ని ఇప్పించారు, నీకు ఇంత చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఎంతో ప్రయాసపడినారు వాళ్ళు. నీ జీవితము ఒక షేపుకు రావడానికి నీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత నువ్వు టీనేజ్లోనికి వచ్చిన తర్వాత నీ కాళ్ళ మీద నిలబడి ఒక 5 డిజిట్స్ ఫిగరు శాలరీ సంపాదించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నీ ఆలోచనలు మాత్రమే అప్లై చేసి నీ ఇష్టానుసారమైన వాళ్ళనితో నువ్వు తిరిగి నీ ఇష్టానుసారంగానే పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని నీ ఇష్టానుసారంగానే జీవిస్తూ ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రుల హృదయము ఎంత క్షోభను అనుభవిస్తుందో అది తల్లిదండ్రుల స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. మీ మీద ఒక ప్రణాళిక ఉంది వాళ్ళకు. ఆ ప్రణాళికను నెరవేర్చాలనంటే, నీ తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టాలనంటే, నీ తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞను మీరకుండగా వారి చిత్తమును గ్రహించి వారి చిత్తానుసారంగా జీవించినప్పుడు వాళ్ళు సంతోషిస్తారు. వాళ్ళు ఇట్స్ వెరీ కామన్ అండ్ వెరీ సింపుల్ పాయింట్ ఇది. దేవుడు కూడా సౌలును గాడిదలు వెతకడానికి వెళ్ళినటువంటి వాడిని పిలుచుకొని వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టి, బాబు నిన్ను సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టడానికి ఇది నా ఉద్దేశము, అందుచేతనే నేను ఎన్నిక చేసుకున్నాను అని చెప్పినప్పుడు సౌలు దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఆ రకంగా చేయకుండా సింహాసనం మీద తన ఇష్టానుసారంగా రాజ్యాన్ని చేస్తూ తన ఇష్టానుసారంగా తన చిత్తవృత్తి ప్రకారము జీవిస్తూ ఉంటే దేవుడు అని అంటాడు, ఛీ ద్రోహి, ద్రోహము చేస్తున్నావు నాకు అని దేవుడు నేరాన్ని అతని మీద మోపినాడు. ఇక్కడ ఒక మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా దేవుడు ఒకానొక రోజున మనల్ని ద్రోహి అని అంటాడేమో, మనల్ని కూడా చీదరించుకునే పరిస్థితి వస్తుందేమో. కారణం ఏంటో తెలిసిన, రక్షణ అంటే ఏంటో కూడా తెలియనప్పుడు రక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకు దేవుడు నేర్పించినాడు. ఈ లోకంలో మిగతా యవనస్తుల వల్లే కొట్టుకొని పోతూ ఉంటున్నప్పుడు ఈ ప్రభువు నిన్ను చేరదీసి నిన్ను ఆదరించి తన వాక్యాన్ని నీ దగ్గరికి పంపించి ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలోనికి చొప్పించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా నీ హృదయంలో పాప క్షమాపణ అనుభవాన్ని కలగజేసి నిన్ను రక్షించుకొని ఉన్నప్పుడు నువ్వు నిత్యము ద్రోహం చేస్తావునంటే దేవుడు ఒక రోజు నన్ను అంటాడు, ద్రోహి, నువ్వు ద్రోహం చేస్తున్నావు, నాకు నిన్ను ఎన్నిక చేసుకున్నాను. కారణం ఏంటి? నీ ఒకప్పుడు పరిస్థితి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని అంటాడు. మనం అందరం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఈరోజు రక్షింపబడి బైబిల్స్ పట్టుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నామంటే ఈరోజు మరి ఈ భక్తి మన నుండి వచ్చిందని అంటారా? కాదు. దేవుడు ఉచితముగా అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి నేను ఎన్నిక చేసుకొని దేవుని కుమారునిగా నేను స్వీకరించి ఆయన ఇంత గొప్ప ప్రివిలేజెస్ నీకు ఇస్తే
ద్రోహం చేస్తున్నామేమో దేవునికి. ద్రోహం అంటే పెద్ద పెద్ద ద్రోహాలు ఏం చేయనవసరం లేదండి. వ్యభిచారాలు, దొంగతనాలు, 10 కమాండ్మెంట్స్లో చెప్పినట్టు ఏవి నువ్వు చేయలేకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు ఒకటే ఒక కారణం చూపిస్తున్నాడు. దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఆ చిత్తము ప్రకారము జీవించకపోతే ద్రోహులారా అని అంటున్నాడు ప్రభు. యవన బిడ్డలారా, మనం గమనించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. వీఆర్ పర్మనెంట్ స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ ఇన్ ఎ టెంపరరీ ఫిజికల్ బాడీస్ అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఎప్పుడు మనం పర్మనెంట్ ఫిజికల్ బాడీస్ కాదు మనవి. దిస్ ఈజ్ మోర్టల్ బాడీస్, ఇమ్మోర్టల్ బాడీస్ మనకు రాబోతుంటున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలోనే దేవుని చిత్తమును ఎరిగి జీవించాల్సినటువంటి అవసరము మనకు ఎంతైనా ఉన్నదనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. అందుచేతనే సౌలు విషయంలో మరి 2 మాటలు రాశాడు దేవుడు. ఒక దగ్గర ఎక్కడంటే అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 21వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. ఆ తర్వాత వారు రాజు కావాలని కోరగా దేవుడు బెన్యామీను గోత్రీయుడును కీషు కుమారునైన సౌలును వారికి 40 సంవత్సరములు దయచేసను అనే మాట రాశాడు. ఏమర్థమవుతుంది మనకు? సౌలు ఇశ్రాయేలీలను 40 సంవత్సరములు పరిపాలించను అని రాసినప్పటికీ పాత నిబంధనలో ఆయన ఏమంటాడంటే 2 సంవత్సరములు ఇశ్రాయేలులను ఏలెను అని అంటాడు. అంటే మిగతా 38 సంవత్సరాలు ఏమైనా మరి? ఈ మాట ఎక్కడ ఉంటుందంటే 1 సమూయేలు గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 1వ వచనములో ఉంటుంది. తర్వాత 35 సంవత్సరాలు ఏమయ్యాయి మరి? ఎందుకు దేవుడు దాని గురించినటువంటి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు అనే విషయాన్ని గమనిస్తే, రాజుగా అభిషేకం చేయబడిన తర్వాత సౌలు 2 సంవత్సరాలు మాత్రమే, అంటే దేవుని చిత్తము బయలుపరచబడేంత వరకు మాత్రమే దైవ చిత్తానుసారముగా జీవించినటువంటి వ్యక్తి. ఆ తర్వాత 38 సంవత్సరములు తన ఇష్టానుసారంగానే జీవిస్తూ వచ్చినాడు. అందుచేతనే దేవుడు ఆ 38 సంవత్సరాలకి విలువ కట్టలేదు. ఆ 38 సంవత్సరాల మీదికి దేవుడు తన కనుదృష్టిని నిలపలేదు. మనం కూడా చాలాసార్లు అనుకుంటాం, అన్న నేను రక్షింపబడి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిందన్నా, నేను రక్షింపబడి చాలా సంవత్సరాలు అయింది, నేను బైబిల్ ఇన్నిసార్లు చదివాను, అన్నిసార్లు చదివాను, అన్ని ప్రసంగాలు చేశాను, నేను మందిరంలో ప్రతి పని నేనే చేస్తాను, తర్వాత ఇమానుయేల్ స్టీఫెన్ అన్నకి నేనే రైట్ హ్యాండ్గా ఉంటాను. ఎన్నో కారణాలు మనకు ఉండవచ్చు. కానీ దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు నీ యొక్క విశ్వాస జీవితం 10 సంవత్సరాలు ఉంటే 1 సంవత్సరం అని లెక్క కడుతున్నాడేమో దేవుడు. ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా యవన బిడ్డలు ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవించకుండా ఈ యవన దశలో ఉండేటువంటి ప్రలోభాలు, అట్రాక్షన్స్, లోకములో ఉండే ఈ ఆఫర్స్, వీటి మూలంగా తన విశ్వాస జీవితాన్ని పెంటగా కంపుగా చేసేసుకొని దేవుని చిత్తాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారేమో ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. సౌలు విషయాన్ని నేను ఒకప్పుడు హెబ్రోన్లో మరి పేరు నాకు జ్ఞాపకం లేదు, కానీ ఒక అంకుల్ వాక్యం చెప్తూ ఏమన్నాడనంటే, సౌలు జీవితాన్ని అంతటిని సింప్లిఫై చేసి ఒక 2 మాటల్లో చెప్పాల్సి వస్తే ఎలా చెప్పినాడో తెలుసా అండి ఆయన? సౌలు తన జీవితం మొత్తంలో చేసింది 2 పనులనంట. ఏంటి ఆ 2 పనులనంటే, సింహాసనం మీదకి ఎక్కక ముందేమో గాడిదలను ఎతికాడు అని చెప్పాడు ఆయన. సింహాసనంలో ఎక్కిన తర్వాత దావీదుని ఎతికాడు. ఈ 2 పనులు తప్ప సౌలు ఇంకొక పని చేయలేకపోయినాడు. ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్టేట్మెంటో చూడండి. మన జీవితంలో కూడా రక్షింపబడి నేను హెబ్రోన్ సహవాసము, నాకు క్రమము తెలుసు, నాకు బిబ్లికల్ ప్యాటర్న్స్ తెలుసు, నాకు కొత్త నిబంధన సంఘం క్రమం తెలుసు అని ఎన్నో అనుకుంటుంటారు యవనస్తులు. మా అంత గొప్పవారు లేరు, అది లేరు, ఇది లేరని. కానీ నీ జీవితంలో అవి కనపడుతున్నాయా? నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు, బాగానే ఉంది, కానీ అప్లై చేసుకుంటున్నావా నువ్వు? సౌలు చూడండి, ఆయన వంశం గురించి రాశాడు, తాత ముత్తాతల గురించి రాశాడు, యవన దశలో అతను ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత రాశాడు. అన్ని రాసినప్పటికీ ఆయన అంతం చూడండి ఎలాగైపోయిందో. మనకు పెద్ద గుణపాఠం ఇది. టీనేజర్స్గా యవన బిడ్డలకి అందరికీ ఇదొక కనువిప్పు. దేవుడు సూటిగా స్పష్టంగా నీతోనే మాట్లాడుతుంటున్నాడు. నువ్వు రక్షింపబడి ఇన్నేళ్ళైంది, దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొన్నావా? దేవుని చిత్తమును కనుగొని ఇన్నేళ్ళైంది, చిత్తానుసారంగా జీవిస్తున్నావా? దేవుని చిత్తము, యజమానుని చిత్తము ఎరిగి ఆ విధంగా జీవించినటువంటి వానికి అనేకమైన దెబ్బలు కలుగుతాయి అని దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. రండి ముందుకు వెళ్ళిపోదాము. ఇవి 2 కారణాలు. మొట్టమొదటి కారణం ఏం ధ్యానించుకున్నాము? యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక. 2వ కారణం ఏం ధ్యానించుకున్నాము? యెహోవా దృష్టి ఎదుట. 3వ కారణము ద్రోహము చేసినందుకును. ఇక 4వ కారణము, 5వ కారణము ధ్యానించుకొనక ముందు ఒక విషయాన్ని డీల్ చేయాలని నేను ఆశపడుతుంటున్నాను. నేను ఆ విషయాన్ని డీల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం.
అమాలేకుల విషయంలో దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట. ఏం చేయమని చెప్పినాడు దేవుడు? రండి ఆ మాటను మనం ధ్యానించుకుందాము. మనం ఇందాక చదువుకున్నాం కదా, సౌలుకు దేవుడు 2 సంవత్సరాలకు చేయమని చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ. 1 సమూయేలు 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం. మరలా చదువుకుందాం ఆ వచన భాగాన్ని. కాబట్టి నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు పురుషులనేమి, స్త్రీలనేమి, బాలురనేమి, పసిపిల్లలనేమి, ఎద్దులనేమి, గొర్రెలనేమి, ఒంటెలనేమి, గార్ధబొమ్మలనేమి అన్నింటినీ హతము చేసి వారికి కలిగినదంతయు బొత్తిగా పాడు చేసి అమాలేకీయులను నిర్మూలము చేయుము అని చెప్పాడు. ఈ మాటను మనం కొంచెం వివరంగా ధ్యానించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రశ్న ఏమొస్తుందనంటే, ఇప్పుడు ఈవెన్ నాన్ క్రిస్టియన్స్కి ఎక్కువగా వస్తుంది. బైబిల్ మెడిటేషన్ చేస్తూ బైబిల్ ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రశ్న రాకమానదు. ఏం రాకమానదనంటే, దేవుడు ఒక టాస్క్ని సౌలుకి ఇస్తూ ఆ టాస్క్ని ఎంత క్లుప్తంగా వివరించాడో చూడండి. పశువులను, ఎద్దులను, ఒంటెలను, గాడిదలను, ఆరవాళ్ళని, మగవాళ్ళని, పిన్నలను, పెద్దలను, ఎవరిని వారికి కలిగిన సమస్తమును అని అంటాడు. ఆ మాటను గమనించినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు దేవుడు ఇంత స్పెసిఫిక్ టాస్క్, ఇంత టిపికల్ టాస్క్, ఇంత క్రూయల్ టాస్క్ ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు? బాగా గమనించండి. ఒకవేళ దేవునికి అమాలేకీయులను భూమి మీద ఉండకుండా హతము చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అమాలేకీయుల రాజ్యాన్ని తొలగించి వేసి ఉండవచ్చు, అమాలేకీయుల రాజును సంహరించి ఉండవచ్చు. కానీ దేవుడు ఇక్కడ సౌలుకు చేయమని చెబుతున్న విషయాలు ఏంటనంటే, పురుషులు, స్త్రీలు, బాలురు, పసిపిల్లలు, ఎద్దులు, గొర్రెలు, ఒంటెలు, గార్ధబములు అన్నింటినీ హతము చేసి వారికి కలిగినదంతయు బొత్తిగా పాడు చేసి అమాలేకీయులను నిర్మూలము చేయమని చెప్పాడు. కొన్నిసార్లు టీనేజర్స్గా దేవుడు మన పెద్దవాళ్ళు, మన మందిరాల్లో అంకుల్ వాళ్ళు అలా చేయొద్దు, ఇలా చేయొద్దు, నువ్వు ఇలాగ ఉండాలి, నువ్వు అలాగ ఉండాలని చెబుతుంటే మనకు కొన్నిసార్లు మనసు నొచ్చుకుంటాం. మనం ఎందుకు ఇట్లాగే ఉండాలా? చాలాసార్లు మన సొంత ప్రయత్నం ద్వారా ఆలోచిస్తూ ఈ పెద్దలు పెట్టినటువంటి ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనకు కొన్నిసార్లు మూర్ఖత్వంగా అనిపిస్తాయి, చాలా టిపికల్గా అనిపిస్తాయి. దీస్ పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ వెరీ టిపికల్, వెరీ డిఫికల్ట్ పీపుల్. ఇంకా కొంతమంది అయితే యవనస్తులు దీస్ పీపుల్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్ పీపుల్ అని కూడా అనేవాళ్ళు లేకపోలేదు. కానీ దేవుడు చెప్పినటువంటి ఈ పని విషయంలో ఎవరైనా ఆలోచన చేస్తే ఇంత భయంకరమైన పని సౌలు చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, అంత టిపికల్ వర్క్ అప్పగించాడు దేవుడు. అదేంటది, పసిపిల్లలు ఎలా చంపుతారు, గొర్రెలు ఎందుకు చంపుతారు, ఎద్దులను ఎందుకు చంపుతారు అనే ఆలోచన కూడా రాకమానేదు. మనకున్నటువంటి కొద్ది సమయంలోనే ఇదొక్క టాపిక్ని డీల్ చేసి మనము వచ్చే వారానికి మనం వెళ్ళిపోదాము. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఎందుకు దేవుడు అమాలేకీల విషయంలో అంత తీక్షణమైన దృష్టిని, అంత భయంకరమైన టాస్క్ని ఆయన అప్పగించాడు అనే విషయాన్ని మనము చదువుకోవడానికి, డీల్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాము. ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకుందాం. రండి నాతో పాటు పరిశుద్ధ గ్రంథములను ఆదికాండం 36వ అధ్యాయము 12వ వచనం గమనించండి. నేను చదువుతాను. ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను, వీరు ఏశావు భార్య అయిన ఆదా కుమారులు. మళ్ళా చదువుతాను. ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను, వీరు ఏశావు భార్య అయిన ఆదా కుమారులు. అమాలేకీయుల రూట్, అమాలేకీయుల ఆరిజిన్, అమాలేకీయుల బిగినింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఎదోమీయులు, ఏశావు నుంచి వచ్చినట్టుగా మనం చూడగలం. ఏశావు గురించి దేవుడు ఏం చెప్పాడు? పాత నిబంధనలనే కాదు, కొత్త నిబంధన వరకు ఏశావు గురించి హెచ్చరిక చేస్తూ వచ్చినాడు. ఏం చేసినాడు? ఏశావుని భ్రష్టుడు అన్నాడు, ఏశావుని వ్యభిచారం అన్నాడు. అసలు ఎదోమీల గురించి ఒక గ్రంథమే రాశాడు దేవుడు, మొత్తానికి గ్రంథమే రాయించి పెట్టినాడు. అంత భయంకరమైన ఆ యొక్క రూట్, ఆ ఆరిజిన్ని ఒకసారి గమనించండి. మీరు అనవచ్చు, అన్న రూట్లో ఏముందన్న, తల్లిదండ్రులు తప్పు చేసినంత మాత్రాన అది పిల్లలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు గమనించండి. ఒక్కొక్క మాటను చూసుకుందాము. దేవుడు ఎందుకు అంత తీక్షణమైన టాస్క్ సౌలుకు అనుగ్రహించినాడో మన వాక్యం ద్వారా గమనిద్దాం. రెండవ కారణం చూద్దాం మనము. సంఖ్యాకాండంలో 24వ అధ్యాయము, నంబర్స్ చాప్టర్ 24 and 20. అమాలేకీయులు అన్యజనములకు మొదలు అతని అంతము నిత్యనాశనమే. గాడ్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ అమాలేకీయుల గురించి.
అన్య జనాంగమునకు మొదలు. ఎవరు అన్యులనంటే భూమి మీద రెండు ప్రజానికాలు. ఒకటి యూదులు, రెండు అన్యులు. రెండే జాతులు, ఇంకేమి లేవు. మిగతావన్నీ మధ్యలో వచ్చినటువంటివే. దేవుని దృష్టిలో మాత్రం రెండు జాతులు పాత నిబంధన ప్రకారము. ఒకటి యూదులు, ఒకటి అన్య జనాంగము. మనమంతా యూదులం కాదు, అన్య జనాంగం నుంచి వచ్చినటువంటి వారమే. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అమాలేకు అన్య జనాంగమునకు మొదలు అని అంటున్నాడు. ఇది రెండో పాయింట్, బాగా జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా తర్వాత మూడవ కారణము, కీర్తనలు 83వ అధ్యాయము 7వ వచనం. కీర్తనలు సామ్స్ 83 సామ్ వర్స్ 7. గుడారపు నివాసులైన ఎదోమీయులను, ఇష్మాయేలీయులను, మోయాబీయులను, హగ్రీయులను, గెబూలు వారును, అమోనీయులను, అమాలేకీయులను, ఫిలిస్తీయులను, తూరు నివాసులను నీకు విరోధముగా నిబంధనను చేసుకున్నటువంటి వారు. బాగా గమనించండి, ఎవరంటే వీళ్ళంతా అమాలేకీయులు అనేటువంటి ఆ జాతిని కేంద్రంగా చేసుకొని ఈ వాక్యాన్ని చదువుకుంటే అమాలేకీయుల యొక్క కంపానియన్స్ అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, అంటే సిస్టర్ కన్సల్టెన్సీస్ అనుకోవచ్చు మన టీనేజ్ లాంగ్వేజ్లో, కార్పొరేట్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటే. వీళ్ళందరూ ఎవరంటే వీళ్ళందరూ ఒక సిండికేట్గా తయారైపోయి, ఒక యూనియన్గా తయారైపోయి, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళ మెయిన్ టాస్క్ వాళ్ళ జీవితంలో యెహోవాకు విరోధముగా నిబంధనను చేసుకున్నటువంటి వారు. ఈ మాటను గమనించండి. దేవుడు ఎందుకు అమాలేకీయులను భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచేస్తాను వాళ్ళని అన్నాడు? అసలు గమనించి చూస్తే ఎదోము శాపం గురించి మొత్తం ఉపద్య గ్రంథం అంతా ఎదోమీల గురించి ఉంది. ఆ సంతతి నుంచి వచ్చినటువంటి వాడే అమాలేకు. వీరు యెహోవాకు విరోధముగా నిబంధనను చేసుకున్నటువంటి వాడు. ఆనాడు లూసిఫరు 3వ వంతు దేవదూతల్ని పడగొట్టి దేవునికి విరోధముగా నిబంధనను చేసుకున్నాడు. ఈనాడు ఈ భూమి మీద కూడా సాటన్ వర్షిపర్స్ వాళ్ళు ఎంతగానో ప్రబలిపోతూ భూమి మీద దేవునికి విరోధముగా నిబంధనను చేసుకున్నారు. ఆనాడు పాత నిబంధన కాలంలో అమాలేకీయులు, అతనితో పాటు ఉన్నటువంటి అతని కంపానియన్స్ అందరూ దేవునికి విరోధముగా నిబంధనను చేసుకున్నటువంటి జాతి. అమాలేకీయుల గురించి బైబిల్లో ఎక్కడెక్కడైతే రాయబడిందో అక్కడ యెహోవా దేవుడు ఏం రాశాడో తెలుసా? వారిని భూమి మీద ఉండకుండా నేను తుడిచివేస్తాను అని దేవుడే ఆయన మరి శాపం పెట్టినట్టుగా మనం చూడగలం. ఎందుకు పెట్టాడు అనే విషయాన్ని 2 లేదా 3 వచనాలు చూసుకొని మనము ప్రార్థనతో ఈ కూడికను మనము ముగించుకుందాము. ఇది 3వ కారణం. 4వ కారణం ఏమిటి? 4వ కారణం చూసినప్పుడు ద్వితీయోపదేశకాండము చాలా వచనాలు ఉన్నాయి. మనకు అవసరమైన కొన్ని వచనాలు మాత్రమే మనం చూసుకుంటున్నాము, కొన్ని పాయింట్లను మాత్రమే మనం చూసుకుంటున్నాము. ఒక 5 నిమిషాల్లో మనం ముగించుకుందాం. ద్వితీయోపదేశకాండము 25వ అధ్యాయము 17, 18, 19 వచనాల్లో దేవుడు ఏం రాశాడు? నేను చదువుతాను, జాగ్రత్త వినండి. మీరు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చుచుండగా, ఎవరు మీరు అనంటే దాదాపుగా 430 సంవత్సరములు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి దేవుని ప్రజల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. మీరు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చుచుండగా మార్గమున అమాలేకీయులు, మార్గమున అంటే ఎడారి ప్రాంతం గుండగా వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళు అలసిపోయి పడి ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో యెహోవా దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. ద్వితీయ ఉపదేశకాండం అని అంటే రెండవసారి ఉపదేశము చేస్తున్నటువంటి ఒక భాగము, ఒక పుస్తకం అది ద్వితీయోపదేశకాండం. మరలా ఈ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే అమాలేకీయులు తన బిడ్డలకు చేసిన దాని విషయంలో దేవుడు ఎంత తీవ్రత కలిగి ఉన్నాడో చూడండి. మీరు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చుచుండగా మార్గమున అమాలేకీయులు నీకు చేసిన దానిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక, ఈ మాటను గమనించండి, దేవునికి భయపడనటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళందరూ అమాలేకీయులే. వారి గురించి రాస్తుంటున్నాడు. ఈరోజు దేవుని వాక్యము వింటున్నటువంటి నీవు ఇంకా దేవుడంటే భయభక్తులు నీలోన కలగకపోతే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు అమాలేకునివి అయిపోతావు దేవుని దృష్టిలో. బాగా గమనించండి, వారు దేవునికి భయపడక మార్గమున నీకు ఎదురుగా వచ్చి నీవు ప్రయాసపడి అలసి ఉన్నప్పుడు నీ వారిలో నీ వెనకనున్న బలహీనులందరినీ హతము చేసెను అని అంటూ అదే వచనంలో ఆఖరులు ఏమంటాడంటే ఆకాశము క్రింద నుండి నేను అమాలేకీయుల పేరును బొత్తిగా తుడిచివేసేదను అని దేవుడు తనతో తాను ఒట్టు పెట్టుకున్న మాటను మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఎంత కన్సర్న్ చూడండి. సౌలును పిలుచుకొని అమాలేకీయులను అంతగా హతము చేయమని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఇశ్రాయేలు అనేటువంటి తన ప్రజల పట్ల తనకు కలిగి ఉన్నటువంటి కన్సర్న్,
వారి భద్రత విషయములో ఆయన కొనుకక నిద్రపోక అహర్నిశలు వారిని కాపాడుతున్నాడు. గద్ద రెక్కల మీద మోసుకొని వచ్చాను అని వాళ్ళ గురించి ఎన్నో మాటలు చెప్తాడు. ఇప్పుడు దేవుడు తన కనుగుడ్డును ముట్టిన వానిని పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని, సంహరించాలని ఒక యవనస్తుని ఎన్నిక చేసుకొని, ఒకవేళ నీకు నచ్చినా నచ్చకున్నా, నీకు అర్థమైనా అర్థం కాకున్నా, దిస్ ఈజ్ మై రైచియస్నెస్, నా బిడ్డల పక్షముగా నేను పోరాడుతున్నాను, నా బిడ్డల పక్షముగా నేను న్యాయము తీరుస్తాను, తీర్పు తీరుస్తానని ఒక యవనస్తుడైనటువంటి సౌలును ఎన్నిక చేసుకోవడము ఒక తండ్రి హృదయం కనపడతా ఉంది దేవుని విషయంలో. తన పిల్లలకు అన్యాయం చేసినటువంటి వాని విషయంలో దేవుడు తీక్షణమైన కోపము కలిగి ఉండి ప్రతీకారము తీర్చుకున్నట్టు కొరకు సౌలును ఏర్పాటు చేసుకుంటే, ఆ మాట ఆయన చిత్తము ఎరిగి ఉండి కూడా చేయకుండా సౌలు ఏమైపోయాడు? ద్రోహి అయిపోయినాడు దేవుని దృష్టిలో. ఇంకొక కారణం చూసుకుందాం. న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో చక్కగా రాశాడు. 6వ అధ్యాయము 3, 4, 5 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. ఇశ్రాయేలీయులు విత్తనములు విత్తిన తర్వాత అమాలేకీయులు తమ పశువులను గుడారములను తీసుకొని మిడతలంతా విస్తారముగా వారి మీదకి వచ్చి వారి ఎదుట దిగి గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను పాడు చేసి ఒక గొర్రెను గాని, ఒక ఎద్దును గాని, గాడిదను గాని, జీవన సాధనమైన మరి దేనిని ఇశ్రాయేలీయులకు మిగిల్చి ఉండలేదనంట. ఇక్కడ గమనించండి, ఒక్కొక్కటి స్పెసిఫిక్గా దేవుడు రాసి పెట్టినాడు. ఏమని రాసి పెట్టినాడు? ఒక ఎద్దును కానీ, ఒక గాడిదను కానీ, ఒక ఒంటెను కానీ, అసలు ఇశ్రాయేలీయులకు జీవన సాధనమైన దేనిని ఈ అమాలేకీయులు మిగిల్చలేదంట. ఒక చోటైతే ఏడ్చుటకు శక్తి లేనంతగా వాళ్ళు బిగ్గరగా కేకలు పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యవనస్తులారా, గమనించండి. దేవుని నీతి నీకు అర్థమైనా నీకు అర్థం కాకున్నా ఆయన న్యాయాధిపతి, ఆయన నీతిమంతుడు. ఇది నరాల్లో మనకు ఫిక్స్ అయిపోవాలి. భక్సింగ్ అంకుల్ కూడా ఒకసారి తన స్నేహితులతో అన్నాడంట, ఎలా నమ్ముతారు మీ బైబుల్ని అని యోనా చరిత్రను చూపిస్తూ అన్నప్పుడు భక్సింగ్ అంకుల్ అన్నాడంటే, ఏమన్నాడో తెలిసినండి యోనా విషయంలో? యోనా తిమింగలం కడుపులో ఉండడము అలా ఉంచి యోనా కడుపులోని తిమింగలం ఉంది అని బైబిల్లో రాసి పెట్టి ఉంటే నేను నమ్ముతాను అన్నాడంట. ఆ విశ్వాసాన్ని నీ మీద నా మీద దేవుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటున్నాడు. అమాలేకుల విషయంలో కూడా దేవునికి తీక్షణమైన కోపం ఉన్నది. సౌలుకు అర్థం కాకుండా చేసి ఉండాల్సింది ఆ పని. ఎందుకంటే దేవుని యజమానుని చిత్తం తెలిసి కూడా ఆజ్ఞ మీరినాడు, అంతమైపోయినాడు, సంహరించబడినాడు. యజమానుని చిత్తము తెలిసి సమూయేలు తుత్తునియలుగా అమాలేకీయుడైనటువంటి రాజు అగగును నరికి వేసినట్టుగా మనం చూడగలము. ఆఖరిగా ఒక మాట చూసుకొని మనము ముగింపులోనికి వద్దాము. 1 సమూయేలు గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 1-4 వచనములు. అమాలేకులు దండెత్తి దక్షిణ దేశమునకును సిగ్లకు మీద పడి కొట్టి దానిని తగులబెట్టి గనులనేమి అల్పులనేమి అందులోనున్న ఆడవారినందరిని, మాటను గమనించండి, ఆడవారినందరిని చెరపట్టుకొని చంపక వారిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉండిరి అంటూ 4వ వచనములో ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేనంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి అనే మాట చూస్తాము. అదే 1 సమూయేలు 28-18 అంటాడు, అమాలేకుల మీద నాకు తీక్షణమైన కోపం ఉన్నది అని అంటాడు. చాలా వచనాలు ఉన్నాయి ఎందుకు అమాలేకులని ఇలాంటి శిక్ష విధించాడు దేవుడు అనడానికి. ఇంతటితో మనం ముగించుకుందాము. గమనించండి, అమాలేకుల విషయంలో దేవునికి ఒక న్యాయం ఉన్నది. ఎందుకు అంత కఠినమైన టాస్క్ సౌలుకి ఇచ్చాడు అనడానికి అమాలేకుల విషయంలో దేవునికి తండ్రి మనసు కనపడుతుంది ఇశ్రాయేలు పక్షముగా. ఆ తండ్రి హృదయాన్ని సంతోషపెట్టడానికి దేవుడు సౌలును ఎన్నిక చేస్తే ఆయన ఆజ్ఞని మీరి అవిధేయుడైపోయినాడు. ఈరోజు ఈ షాలేం ప్రార్థనా మందిరంలో దేవుడు నిన్ను ఎన్నిక చేసుకున్నాడు. ఒక పర్పస్ ఉంది దేవునికి, ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవునికి. నీ రక్షణ జీవితంలో, నీ విశ్వాస జీవితంలో దేవుని చిత్తమును కనుకొని ఆ చిత్తము ద్వారా నువ్వు జీవిస్తుంటున్నప్పుడు అనేకులు నీ స్నేహితుల్లో, నీ బంధువుల్లో, నీ నైబర్స్లో నిన్ను బట్టి ఈ ప్రభువును తెలుసుకోవడం దేవుని చిత్తమై ఉంటున్నది. ఉద్దేశం లేకుండా ఎవరిని దేవుడు పిలుచుకోడండి. నువ్వు నేను ఇంకా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నామంటే కారణం ఏంటో తెలిసినా మన వయసు కాదు, మన ఆరోగ్యం కాదు, దేవుని పని ఇంకా నీతో జరగాల్సినటువంటి పనులు ఉన్నాయి. నువ్వు చేయకపోతే ఆ పనులకు ఆటంకం కలుగుతుంది. ఇంకెవరు లేరు చేయాల్సినటువంటి వాళ్ళు. నిన్నే ఎన్నిక చేసుకున్నాడు, అది నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు. యజమాని చిత్తము నెరిగి కూడా ఈ టీనేజ్లో నీ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నావా? ప్రియమైన యవనస్తుడా, సౌలు జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. సౌలు విషయం ద్వారా దేవుడు మనతో సూటిగా మాట్లాడుతుంటున్నాడు. సౌలు ఆరంభం గొప్పగా ఉంది, అంతం భయంకరంగా ఉంది.
ఈ మధ్య దినాల్లో ఎందుకు అంత భయంకరమైన అంతము కలిగిందనడానికి దేవుడు కారణాలు చూపిస్తూ వచ్చినాడు. మొట్టమొదటిగా ఆయన ఆజ్ఞను గైకొనలేదు, రెండవది యెహోవా దృష్టి ఎదుట ద్రోహము చేసినందుకు అనే 3 కారణాలు మనం ధ్యానించుకున్నాము. ఈ 3 కారణాలు మన జీవితంలో ఉంటే గనక ఈ కూడిక అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళే లోపల తీర్మానం చేసుకుందాము, దేవుని సన్నిధానంలో ఒప్పుకుందాము, నూతనమైన తీర్మానాల చేత కట్టబడదాము, మన జీవితాలు మార్చుకొని యజమానుని చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ దేవుని మహిమకరంగా జీవిద్దాం. దేవుడి మాటలను దీవించును గాక. తలలోంచండి, చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగల ప్రభువా, కనికరంగల మా తండ్రి, ఈరోజు మీరు యవనస్తులతో సౌలు విషయంలో జరిగినటువంటి చోటు చేసుకున్నటువంటి కొన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులు, ఆ పరిస్థితుల వెనకాల దేవునివైన నీ ఉద్దేశము నాయన, వీటన్నిటిని వివరిస్తూ ఆత్మీయంగా మాకు ఎన్నో గుణపాఠాలు నేర్పించినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభువా. మానవ అందుబాటులో ఈరోజు విత్తబడిన ఈ మాటలు అపవాది ఎత్తుకొని పోకుండా నాయన బిడ్డల హృదయంలో అవి నాటుకున్నట్లుగా, తద్వారా వారు తమ యాత్రా జీవితంలో విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించినట్లుగా మీరే సహాయం చేయవలసిందిగా శాలిం ప్రార్థనా మందిరం యవనస్తులందరినీ కృపగల మీ హస్తములకు అప్పగించుకుంటూ ఈ మా మనవులు క్రీస్తు యేసు మహిమ కలిగిన పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట ఆరాధించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.